Good morning, dear students. We were discussing about accounting for share capital. We'll go with the next illustration. The Rajesh Trading Company Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as follows. On application, rupees 2 per share. On allotment, rupees 6 per share including premium. On first and final call, rupees 4 per share. All the shares were subscribed and the money duly received except the first and final call on 1,000 shares. These shares were forfeited and only 800 shares are reissued at rupees 8 each as fully paid up. Pass the journal entries. Now, till the last illustration, we were discussing about the forfeited share and the same shares which has been reissued. In this particular sum, there are slight changes, whereas the forfeited shares are more, whereas reissued shares are less. Even during this condition, the journal entries will not change, remains the same, only the amount transferred to capital account will be changes. Okay, there will be a changes in the amount transferred to the capital reserve account. Before that, we'll go with the one by one. That is, how many shares has been issued? That is, 10,000 shares were issued. What is the face value of a share? It is 10 rupees. And how much is the premium? It is 12 rupees. That means, what is the actual value of a share then? Then it is 10 plus 2. That is nothing but 12 rupees is the value of a share. Face value is 10. And premium is 2 rupees. That means 12 rupees is the value of a share. Now, how that money has been collected? Application stage, it is 2 rupees. Allotment, it is 6 rupees and they said including premium. Now, we have to know how much amount they had given for premium and how much for share capital. Now, how the allotment? They said 2 is for premium. That means it is total 6 rupees. Out of 6, 4 rupees for share capital and 2 rupees is for securities premium. Total is 6 rupees. Okay, till last sum it is only 1 rupee was more, something like that. It is, now here it is 2 rupees. That means we have to make an allotment saying that for premium we are giving 2 rupees. That means for the share capital we have to pay 4 rupees. Total is 6 rupees. The next is for the first and final call, it is 4 rupees. That means total is 12 rupees. 6 plus 4 is 10 plus 2 is nothing but 12 rupees has been paid 3 installment. What is the next? They said all the shares were subscribed and money duly received except the first and final call on 1,000 shares. That means in the final call, when the bank receives money, that 1,000 share money has not been received. ಹಣವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 1,000 ಶೇರಿಗೆ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು 10,000, ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್. ಆ 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 800 ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್. ನಿನ್ನೆಯ ಸಮ್ವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ 1,000 ಶೇರ್, ವಾಟ್ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 800 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು 800 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದೆನ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ದಟ್ ಇಸ್ 2 rupees. 10,000 into 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 20,000 is received by the bank. Being application money received on 10,000 shares at rupees 2 per share. This is for the application ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. What is the next journal entry?
ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿನ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್? 20,000. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು 20,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 6 rupees ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಈಸ್ 2 rupees. ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಅಲ್ಲಿ 2 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 4 rupees. ಸೊ 2 ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್? ಕಂಪನಿ ಸೇಸ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 6 rupees ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ 60,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಗೆ ದೇ ಸೆಟ್ 2 rupees. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ? 20,000 ಹೋಗ್ತದೆ. 10,000 ಇಂಟು 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 rupees? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಅದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 40,000 rupees. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೂ ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಯೆಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಸೇಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 60,000 ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 4 rupees, that is 40,000, and securities premium amount will be 20,000 rupees. They have stated specifically saying that 2 rupees is for premium, so we have allotted. Now the next is the company will collect that money. The bank will collect that particular money. So what is the journal entry? Bank account dated to share allotment account. How much? 10,000 into 6 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 60,000 ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, rupees 4 per share. Okay, what is the first journal entry? The company has to think how much money they are going to collect with the first and final call. So what is the journal entry for that? First and final call account dated to share capital account. How much money? 10,000 rupees ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 4 rupees ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಿಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ? 40,000 rupees. ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಆನ್ 10,000 shares of rupees 4 each. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? The company is collecting that money. The bank will receive the first and final call money on 10,000 shares. ಏನಾಗಿದೆ? All the shares were subscribed and the money duly received except the first and final call on 1,000 shares. ಏನಾಗಿದೆ? 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು? 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ? 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ? 10,000 minus 1,000 means they have received money of only 9,000 shares. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಬಂದಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 9,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಹಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದೆನ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ 10,000 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಬಂದಿದೆ? 9,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್? ಸೊ 4 rupees, ಅಂದರೆ 36,000 ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ 36,000. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ? 40,000 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಂದಿರೋದು 36,000 ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೌ till here we have finished with the 3 stages, installment stages we have finished. Now what is the next one? ಏನಾಗಿದೆ? Now whatever 1,000 shares were ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಹಣ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ. ನಾವು ದೋಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್?
forfeited in the sense cancellation of shares for the non-payment of any one installment amount, that is first, in this case first and final call money is not received. Okay, now we have to pass the journal entry for the forfeiture. Okay, what is the journal entry for forfeiture of shares? Share capital account, debtor, two forfeited shares to first and final call account. So what is the journal entry? Share capital to forfeited share to first and final call account. So share capital, now how many shares were forfeited? It is 1000 share. 1000 sharesಗಳು forfeit ಆಗಿದೆ for the non-payment of first and final call money. So 1000 into, what is the face value of a share? As we said, face value of a share is 10 rupees. Okay, we are considering share capital ಗೆ 10 rupees. Now forfeited shares account, how much? It is 6 rupees. That is nothing but ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 2 rupees, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 4 rupees. ಯಾಕೆ 4 rupees? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು 4 rupees. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು 6, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು 4 rupees ಮಾತ್ರ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 2 rupees ಮತ್ತು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 4 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 6 rupees. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 6 rupees ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 6000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು rupees ಬರಲಿಲ್ಲ? ನಮಗೆ 4 rupees ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 4000 rupees. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ forfeiture of share. The journal entry, share application 1000 share forfeit ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, face value of a share is 10 rupees. Forfeited sharesಗೆ 1000 into 6 rupees. Application stage ಇದು 2 rupees, allotment stage ಇದು 4 rupees. Total 6 rupees we have received. And first and final call ಅಲ್ಲಿ 4 rupees ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. That is nothing but one more 4000 rupees. This is for the reissue of shares. Now what the company has done? ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಫೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮ್ ದೆ ಸೆಟ್ 1000 shares were forfeited, but the company has reissued only 800 shares. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 800 share. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 8 rupees ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೀಇಶ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಆ 800 shares ಏನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೀಇಶ್ಯೂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ರೀಇಶ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, forfeited share account debtor to share capital account. Now how many shares were reissued? It is only 800 shares were reissued into ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 8 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 800 into 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 6400. debtor, what is the face value of a share? That is 800 into 10. That we have specified 8000. What is the remaining balance? That is rupees 2. We have specified 1600. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 ಓನ್ಲಿ 800 shares ವರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್. ಇನ್ನು 200 shares ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. whatever shares has been reissued will consider only so much. That is why we are considering 800 shares into, they have issued for 8 rupees. Actual face value of a share is 10 rupees. Remaining is 2 rupees. We have considered this. Now the last journal entry, forfeited account. What is the last journal entry to transfer the forfeited share into? ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 forfeited ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 6000 ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ 1600. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೌ ವೈ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, if you consider 7th entry, that is for the forfeiture,
ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 1000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 6 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ 800 ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ 1000, for that we have to consider only for 800 shares into 6 rupees, because only 800 idu amount bere, this is on full amount of 1000 shares which we have not received. Okay, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 800 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 6 ರೂಪೀಸ್ ಆದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ is same, this forfeiture is same because it is issued for 800 shares. That is why our calculation was little different here. 6000 minus 1600 will get 3200. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. See, the amount transferred to capital reserve, that is balance in forfeited share account, is transferred to capital reserve account only after they are reissued. In this case, out of 1000 forfeited share, only 800 shares were reissued. Therefore, amount transferred to capital reserve is, we have a calculation, balance in forfeited share account 800 shares ಗೆ 6 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ 1000, ಅಲ್ಲಿದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1000 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ 800 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 800 ಇಂಟು 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 4800 ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 6 ರೂಪೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರೂಪೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದು 4 ರೂಪೀಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 6 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4800 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೀಇಶ್ಯೂ 2 per share. ಈ ಅಮೌಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶೇರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ 2 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1600 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4800 1600, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3200 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 1000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 800 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 6 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 6000 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4800. ಓಕೆ, 4800 ಮೈನಸ್ 1600 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3200 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ 3200, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 6000, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4800 ಮೈನಸ್ 1600. 4800 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? 800 ಇಂಟು 6 ರೂಪೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 1600 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇಟ್ ಇಸ್ 800 ಇಂಟು 2 ರೂಪೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 8th ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3200 ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್.